آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد کونین حیدر۔ وزیر اعظم نریندر مودی دادرا اور نگر حویلی نیز دمن و دیو میں سلواسا کے علاقے میں اب سے کچھ دیر بعد 2500 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم مودی آج شام گجرات میں تمام لوگوں کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے تمل زبان سمیت علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ کم خرچ، حفظان صحت اور جینرک دواؤں کے بارے میں بیداری لانے کے لیے آج جن اوشدھی دیوس منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ نے ممبئی دہشت گردانہ حملے کے مجرم تحور رانا کی اسے بھارت کے حوالے کرنے کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی فرانس میں اورلینز ماسٹرز کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے گجرات اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں دادرا اور نگر حویلی اور دمن و دیو کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم آج دادر میں سلواسا اور نگر حویلی اور دمن و دیو میں نمو اسپتال کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ 450 بستر والے اس اسپتال کو 460 کروڑ روپے سے زیادہ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں یہ اسپتال حفظان صحت کی خدمات کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ یہ خطے میں عوام کو خصوصاً قبائلی طبقوں کو جدید طبی خدمات بھی فراہم کرے گا۔ جناب مودی سلواسا میں 2587 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ یہاں ایک عوامی میٹنگ سے بھی خطاب کریں گے۔ ان پروجیکٹوں میں سڑک کے بنیادی ڈھانچے کا کام کاج، اسکول، صحت اور تندرستی کے مراکز، پنچایت اور انتظامیہ سے متعلق عمارتیں، آنگن واڑی مراکز، پانی کی سپلائی اور پانی کی نکاسی سے متعلق بنیادی ڈھانچہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی میں بہتری لانا، صنعتی ترقی کا فروغ، سیاحت کی حوصلہ افزائی، روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ خطے میں عوامی بہبود کے اقدامات کو بڑھایا جائے۔ شام میں وزیر اعظم گجرات جائیں گے، جہاں وہ سورت میں خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق مہم کا آغاز کریں گے۔ اس اقدام کے تحت جناب مودی سورت میں خوراک کی فراہمی کے قومی قانون کے تحت 230,000 سے زیادہ مستفیدین کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کل خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جناب مودی نوسری میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر لکھپتی دیدی سمیلن میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 25,000 سے زیادہ اپنی مدد آپ گروپوں کی 2.5 لاکھ خواتین کو 450 کروڑ روپے سے زیادہ کی امداد تقسیم کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج تمل سمیت علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت کے مضبوط عزم کو دہرایا۔ CISF کے 56ویں یوم تاسیس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے تمل ناڈو کی مالا مال ثقافتی وراثت کی تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اور ریاست کی لسانی اور ثقافتی وراثت کا احترام کرنے کے تئیں وزیر اعظم مودی کی کوششوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمل زبان، ثقافت اور روایات بھارتی ثقافت کا ایک قیمتی گہنا ہے اور پورا ملک اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ CISF کی تعریف کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ CISF ملک کی ترقی کا ایک حصہ رہا ہے اور ملک کے عوام کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے ملک کی اہم تنصیبات میں غیر معمولی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ اس موقع پر فورس کے 22 مثالی فوجیوں کو تمغے دینا ایک اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2027 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ ہمارے پردھان منتری جی نے 2027 تک دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستھا بنانا، ایک ایسے راشٹر کا نرمان کرنا جو دنیا میں سرو پرتھم ہو، یہ دونوں سنکلپ 140 کروڑ کی آبادی کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سنکلپوں کی سرکشا میں، اس سنکلپوں کی سدھی کے لیے CISF کا یوگدان بہت مہتوپورن ہے۔ پنجاب میں حکومت نے خواتین کی حفاظت اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے پروجیکٹ حفاظت شروع کیا ہے۔ کل خواتین کا بین الاقوامی دن بنایا جائے گا۔ اس موقع پر شروع کیے گئے اس پروجیکٹ کا مقصد تشدد کے شکار خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کارروائیوں کو مستحکم کرنا ہے۔
भारत के 2 मिशनों मिशन शक्ति और मिशन वत्सल्य के तहत खवातीन और बच्चों की हमा वक्त हेल्पलाइन से प्रोजेक्ट हिफाजत के तहत खिदमात फराहम की जाएंगी। पंजाब की समाजी तहफ़्फ़ुज़, खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद ऐसे अंदेशों को दूर करना है जिनके तहत खवातीन घरेलू तशद्दुद, काम की जगहों पर हरासानी या किसी भी तरह के अपने इस्तेहसाल के बारे में रिपोर्ट नहीं कर पाती। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज जन औषधि दिवस है। ये दिन जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को फरोग देने और इस स्कीम के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन औषधि दिवस एक सेहतमंद और फिट इंडिया को यकीनी बनाने, अवाम को आला मेयार और सस्ती दवाएं फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने ये बात भी कही कि किस तरह ये आला मेयार की दवाएं अब मुल्क के कोने कोने तक पहुंच रही हैं और किस तरह ये सस्ती दवाएं भारतीय कुनबों की ज्यादा बचत कर रही हैं और भारत का जन औषधि मॉडल दुनिया को तहरीक दे रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों के एक मुलजिम तहव्वुर राना की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें उसने भारत को अपनी हवालगी रोकने की इस्तदा की थी। 64 साला पाकिस्तानी निजात तहव्वुर राना कनाडा का शहरी है और वो इस वक्त लॉस एंजलिस जेल में बंद है। उसने अमेरिका में ही रहने के लिए वहां की सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी दरख्वास्त दायर की थी। उसने अपनी दरख्वास्त में ये दलील पेश की थी कि उसे भारत के हवाले करना अमरीकी कानून और अज़ियत के खिलाफ कानून अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होगी। गुज़श्ता माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राना को भारत के हवाले करने की मंजूरी दी थी। इस दरख्वास्त में कुछ तिब्बी रिपोर्टों का जिक्र किया गया था जिसमें यह दिखाया गया कि उसे कुछ खतरनाक बीमारियां हैं। तहव्वुर राना की दरख्वास्त उस वक्त मुस्तरद की गई जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने राना की हवालगी को मंजूरी देने का ऐलान किया था। वो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस होने के सिलसिले में भारत को मतलूब है जो लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने अंजाम दिया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली में खेलगांव के करीब अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह किया। नामा निगारों से बात करते हुए जनाब सक्सेना ने कहा कि हुकूमत दिल्ली के अवाम को एक साफ सुथरा माहौल फराहम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पार्क का इफ्तिताह शहर में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने और हरियाली में इजाफे के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म की जानिब एक कदम है। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ एटमॉस्फेयर दिया जाए जहां वो सवेरे शाम आए और जो जगहों की कमी है दिल्ली में क्लीन और ग्रीन स्पेसेस की उनको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे और दिल्ली के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सपना है कि हम दिल्ली के लोगों को क्लीन और ग्रीन एटमॉस्फेयर दें, उसी कड़ी में ये सारे काम हो भी रहे हैं। यमुना की सफाई के ऊपर अभी दिल्ली सरकार पूरे जोर शोर से काम कर रही है। आकाशवाणी मैसूरू आज अपनी 90वीं सालगिरह मना रहा है। 1935 में जिस वक्त मैसूरू शाही रियासत थी वहां पहला रेडियो स्टेशन कायम किया गया। उसके बाद से आकाशवाणी मैसूरू पर मुख्तलिफ सरकर्दा अदबी शख्सियात और नामवर मौसीकारों ने प्रोग्राम पेश किए। आज इसकी 90वीं सालगिरह के मौके पर एक रोजा तकरीबात का एहतमाम किया गया है। बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस में जारी ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 के मर्दों के सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला आज शाम डेनमार्क के रास्मस गेमके से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दादरा और नगर हवेली नीज दमन और दीव में सिलवासा के इलाके में अब से कुछ देर बाद 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम मोदी आज शाम गुजरात में तमाम लोगों के लिए खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक मुहिम का भी आगाज करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने तमिल जबान समेत इलाकाई जबानों को फरोग देने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। कम खर्च हिफ्ज़ाने सेहत और जेनरिक दवाओं के बारे में बेदारी लाने के लिए आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुजरिम तहव्वुर राना की उसे भारत के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।